ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افغان طالبان کے ٹیک اوور کرنے یا حکومت کا اعلان جو ذبیح اللہ مجاہد نے کیا ہے، اس سے بڑی خبر آج اسرائیل کے اخباروں میں، اس کے میڈیا میں اور اس کے ہر جگہ تھنک ٹینکس کی ٹیبل پر رپورٹس جو پڑی ہیں وہاں پر ڈسکس ہو رہی ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے رشیا کو انٹرویو دیا اور انہوں نے پوری دنیا کے سامنے اپنی پالیسی واضح کر دی۔ آپ دیکھیں کہ سہیل شاہین کو مرکز میں ابھی تک کوئی عہدہ نہیں ملا۔ یہ طالبان کی بڑی سٹریٹجی ہوتی ہے کہ انہوں نے ترجمان اور طرح کے رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر ذبیح اللہ مجاہد ساری دنیا کے سامنے آتے ہیں، آ کر اپنی پالیسی دیتے ہیں، لیکن نظام چلانے والے ڈیفرنٹ لوگ ہیں۔ یہ ان کی کمال حکمت عملی ہے کہ انہوں نے اپنے پتے ہی نہیں شو کیے اینڈ تک۔ ساری دنیا سمجھتے رہی کہ ملا برادر بنیں گے، جبکہ وہ کسی اور کو لے کر ہے اور ان میں اتحاد ہے، اسی لیے ان کی وکٹری ہے۔ اس وقت ایک بڑا بیان دیا ہے سہیل شاہین نے بطور افغان طالبان کی پالیسی کے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ساری دنیا کے ساتھ تعلقات بحال کریں گے، سب کو تسلیم کریں گے، سب ہمیں کریں، چاہے امریکہ ہی کیوں نہ، امریکہ نے ہم پر جنگ مسلط کی، ہم اس کو بھی تسلیم کریں گے، امریکہ کے ساتھ تعلقات بحال کریں گے، سب ہوگا۔ لیکن اگر ہم کسی کو تسلیم نہیں کریں گے تو وہ اسرائیل ہے۔ جو مرضی ہو جائے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے جو یہ پاکستان کے اندر خاص طور پر جو کہا جاتا ہے کہ ٹو اسٹیٹ سلوشن، ٹو اسٹیٹ یعنی دو قومی سلوشن، کیا ہے کہ فلسطینیوں کو بھی لینڈ مل جائے، اسرائیلیوں کو بھی لینڈ مل جائے، تو دونوں اگر خوش ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ امارات اسلامی کی پالیسی یہ ہے کہ یہ زمین بیسیکلی فلسطینیوں کی تھی، اسرائیلی اس پر آ کر قابض ہوئے ہیں۔ اگر 1 انچ زمین بھی اسرائیلی لیتے ہیں تو ہم کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ فلسطینیوں کو ان کا لینڈ واپس ملے، یہودیوں نے یہاں رہنا ہے، وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن ہم کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے اسرائیل کو، اور یہ ہماری پالیسی ہے۔ اس کے بعد اسرائیل کے اندر کھلبلی مچی ہے، کیونکہ افغان طالبان ایک سیکرٹلی کام کرنے جا رہے ہیں جو اسرائیل کو ہضم نہیں ہو رہا۔ اسرائیل کے بیسیکلی جو لاسٹ کابل کے اندر مومنٹس تھے، یہ آپ کی سکرین پر چل رہا ہے، اس کو غور سے دیکھنا۔ یہ ہے ایگل بیس، یہ امریکہ کے سیکرٹ بیس تھی، جو یہاں پر اس کے کمانڈوز یہاں پر اسرائیلی کام کرتے تھے افغانستان میں۔ اور یہ حامد کرزئی جو کابل ایئرپورٹ ہے، اس سے صرف اور صرف آپ سوچ لیجئے تقریباً 4 مائل دور تھی، یعنی 4 میلز صرف دور تھی، اور یہاں پر امریکی کام کرتے تھے دن رات، اور یہاں پر اسرائیل کے کمانڈوز بھی۔ آخری وقت میں جو کھلبلی مچی، سب سے پہلے 300 اسرائیلی کمانڈوز کو یہاں سے لے جایا گیا، اور اس کے بعد ایک کابل حملہ ایئرپورٹ پر ہوا، اور اس میں آج تک یہ نہیں پتا کہ کوئی امریکی بھی تھا یا نہیں۔ اب اس پورے کھیل کے اندر طالبان کام یہ کرنے جا رہے ہیں، اسرائیل کے بہت بڑا نیٹ ورک پنجشیر سے پکڑا گیا ہے، ان کا بہت بڑا نیٹ ورک پورے افغانستان میں تھا۔ یہ امریکی وردیوں کے اندر بہت سارے جو فوجی تھے، یہ اصل میں امریکی نہیں تھے، یہ اسرائیلی تھے۔ بلیک واٹر کے لوگ جو تھے، یہ کون سے ہیں جن کو امریکہ نکالنے کی تیاری ہو رہی تھی؟ یہ بلیک واٹر کے لوگ ہے بیسیکلی اسرائیلی تھے، لیکن ان کے پاس نیشنلٹیز جو تھی وہ امریکن تھی۔ طالبان کو یہ بات کا پوری طرح ادراک ہے۔ انہوں نے یہ جو جنگ لڑی ہے، انہوں نے اسرائیل کے خلاف بھی لڑی، انہوں نے اسرائیل کے کمانڈوز کو بھی مارا، بہت ساری ان کے پاس انفارمیشن ہے۔ ان کی طبیعت یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر نیو ورلڈ آرڈر کا نام نہیں لیتے، وہ کوئی بڑے لیول کا کام نہیں دیکھے۔ انہوں نے پوری احادیثیں پڑھی ہیں دجال کے متعلق، سارے چیپٹرز۔ یہ لوگ بڑے دین کو سمجھنے والے ہیں، ڈیپتھ میں جا کر سمجھنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کبھی نام نہیں لیا، لیکن سیکرٹلی کام کرتے ہیں۔ ان کی حکمت میں یہ چیز ہے کہ یہ اس طرح گفتگو نہیں کرتے، ان کا مزاج ہی بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ اب یہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ اسرائیل کے جو کمانڈرز، ان کے سیکرٹ لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں کی کتابوں سے یہ حدیث غرقت کی پڑھی ہوئی ہیں کہ یہ یہودیوں کا درخت ہے اور یہ ان کی حفاظت کرے گا۔ اسرائیل نے افغانستان کے اندر بڑی تعداد میں خفیہ جگہوں پر سیکرٹ جو بیسس یہ وہ ان کے آگے پیچھے غرقت کے درخت لگائے تھے۔ اب طالبان کام یہ کریں گے کہ ان درخت کو انہوں نے حدیثیں پڑھی ہیں، وہ ان کی جگہ پر
ये दरख्त को हटाएंगे और इसकी जगह पर जो भी उन्होंने जैतून का लगाना या जो भी दरख्त लगाना वो लगाएंगे। जिस तरह इसराइल के अंदर जैतून के दरख्त उखाड़े जा रहे हैं और हर जगह पर आपको नजर आएगा, इवन कि जिन जिन इलाकों पर वो फलस्तीन के कब्जा करते हैं वो गरकत के दरख्त लगाते हैं, क्योंकि उनकी किताबों में भी मेंशन है, हदीस में भी मेंशन है कि गरकत का जो दरख्त है वो यहूदी दरख्त है, वो इसकी हिफाजत फरमाएगा। टेक्नोलॉजी से क्या ताल्लुक है, हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको तमाम तफसीलात हमास और इसराइल की जो जंग हुई थी उसमें दे चुका है। अब सीक्रेटली एक तो तालिबान इनको हटाकर दरख्त दूसरे लगा रहे हैं और जहां जहां उनका इन्फ्लुएंस है, इसराइल को इस वक्त उनके थिंक टैंक्स की जो रिपोर्ट है और इनके इंटेलिजेंस इदारों की कि अफगान तालिबान ने हमारे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की उड़ा दी हैं धज्जियां। असल में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें दो बड़ी ताकतें आमने सामने हैं और एक ताकत ने तालिबान का हाथ थाम लिया है, वो है चाइना। चाइना और इसराइल ने आपस में लड़ाई करनी है मुस्तकबिल में। अमेरिका इस वक्त हो रहा है जमीन बोस। चाइना की स्ट्रेटजी ये है कि दुनिया की आबादी बढ़ी रहे अपनी, वो बेशक उसने पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, अब 2 कर दी, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक सूरत हाल पैदा हुई है कि उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर 3 बच्चे भी पैदा कोई कर दे तो अब वो जो पॉलिसी बदल रहे हैं, कोई बच्चे वहाँ पैदा करने को तैयार नहीं। चाइना ये चाहता है कि दुनिया की आबादी बढ़ती रहे। क्यों? उनकी आबादी बढ़ती रहेगी तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, माल बेचते हैं, वो बिकेगा। मिसाल के तौर पर अगर इंडिया की आबादी 1.5 अरब के करीब है, 1 अरब 35 करोड़, और वहां पर अगर आबादी 20 करोड़ रह जाती है तो उसका तो जो माल बिकना है, मोबाइल फोन बिकना है, एक पेंसिल भी उसकी बिकनी है तो 1.5 अरब उसका माल है, तो यहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग को असर पड़ता है। अगर दुनिया की आबादी कम होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान तो चाइना को है, उसका माल बिकना बंद हो जाएगा। देखिए, अगर वो एक फोन बनाते हैं और फोन अगर 100 लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर 100 की बजाय 5 रह जाएंगे तो उनका तो काम धंधा खत्म हो जाएगा। इसराइल की पॉलिसी डिफरेंट है। इसराइल ये चाहते हैं, वो समझते हैं कि दुनिया जब पूरी तबाह होगी, हम अकेले रह जाएंगे तो हमारा निज़ाम चलेगा, और हमारे निज़ाम चलने में सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारी चूंकि आबादी इस वक्त जो लेटेस्ट सर्वे आया है उसके मुताबिक दुनिया में टोटल आबादी यहूदियों की है 1 करोड़ 52 लाख, जिसमें से 45% यहूदी इस वक्त सिर्फ इसराइल में रहते हैं, बाकी सारे पूरी दुनिया में। यानी अमेरिका के अंदर 60 लाख यहूदी हैं, उसके अलावा फ्रांस में उसके बाद नंबर आता है 4,46,000, कनाडा में इसी तरह 3,93,000, इसी तरह बरतानिया में 2,92,000। ये करते करते पूरा एक फिगर आता है। इवन कि आप अंदाज़ा कर लीजिए कि अरब वर्ल्ड में 27,000 यहूदी रहते हैं, ईरान में भी हैं, तुर्की में भी तकरीबन 14,500। इनको एक एक का पता है। अब ये पूरी तरह उनको मना रहे हैं कि आप अपने लैंड की तरफ आए। इनको सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए अमेरिका से यहूदियों की वापसी। देखिए, जो बहुत सालों से वहाँ रह रहे हैं, उनके ख़ानदान है, वो इंटरेस्टेड नहीं है इतनी जल्दी आने के लिए, बावजूद इसके कि उनको पता है क्या सूरत है। अब वहाँ पर मामला यह है कि वो उनको वापस लाने के लिए अमेरिका का जवाल, माशी तबाही करनी है, तभी उनके यहूदी वापस आ सकेंगे, और वापस आते उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो मिलते हैं। अब यहाँ पर इनको एक चीज़ का पता चल गया है कि खुरासान की जो हदीस थी उसमें मेंशन है कि जो ग्रोह होगा उसको शिकस्त नहीं होगी। उन्होंने देख लिया है, इनको ना बरतानिया हरा सकी, ना मंगोल हरा सके, ना इनको सोवियत यूनियन हरा सके, ना अमेरिका हरा सका। तो ये अब हदीस का एक हिस्सा तो पूरा हो रहा है, अगला हिस्सा ये है कि इनके जरिए अब इस्लाम पूरी दुनिया में फैलना है। अब ये इसको रोकने के लिए काम क्या करने वाले हैं? देखिए, बहुत सारे जो ममालिक हैं जो सऊदी अरब की वजह से खामोश है, वो इसराइल से नफरत करते हैं, लेकिन ओआईसी में बैठे हुए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते। इस बयान के बाद उनके अंदर एक उम्मीद जागी है कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त मामला है। देखिए, आज जो ममालिक इसराइल के साथ है, कल को निकलना चाहेंगे तो इसराइल इनको तबाह कर देगा, मुस्लिम कंट्रीज को, चाहे वो यूएई हो या कोई और हो। अब इस सूरत हाल के अंदर इनको पता है कि आगे इनका इस्लाम पूरी दुनिया में फैलना है। चाइना ने अफगान तालिबान का साथ लेना है और इसके ज़रिए इसराइल के खिलाफ, उसकी पॉलिसीज के खिलाफ जाना है। और उसकी बड़ी पॉलिसी ये है कि ग्रेटर इसराइल को रोकना है, और ख़ास तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड की क़यादत पाकिस्तान, तुर्की और तालिबान इन सब के अंडर रखनी है, ख़ास तौर पर, ताकि मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इसराइल की जानिब ना आए। क्योंकि इसराइल का मकसद है दुनिया में जंग करवाना, और जंग का मतलब है कि चाइना का माल रुकना। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो आ रहा है, इसीलिए शाम के अंदर मजबूत चाइना ने अपना गढ़ बनाया। और अब तालिबान के इस बयान के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई है कि अब कोई ताकत आएगी। जैसे हिजबुल्लाह भी इस वक्त एक्टिव हो गई है, उसको पता है कोई तो बैक में आया है। तो इस पूरे खेल के अंदर इनको पता है कि गड़बड़ होने वाली है। इसके बाद अगला रुख इनका पूरी दुनिया में इस्लाम होगा, इसीलिए अब वो इनको इंटरनेशनल सतह पर बदनाम करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। ये लड़ाई अब बड़ी दूर तक जानी है।